हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले हर हर बानी। धन गुरु रामदास महाराज जी महान किरपा कर रहे ने। हर का संत सतगुर सतपुरखा, सब तो वड्डा जिहड़ा हरि दा संत है वो कौन है? गुरु है। पातशाह जी महान किरपा करते हैं, किन्ना ज्ञान सतगुरु समझा रहे हैं। कहते सब तो वड्डा जिहड़ा संत है परमेश्वर दा वो गुरु है। गुरु सब तो वड्डा संत है। पातशाह जी नाल ही रहमत कर रहे ने। हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले हर हर बानी। अते इहो जिहा गुरु जिहड़ा परमेश्वर दा सब तो वड्डा संत है, कहते अपनी बाणी बोल बोल के दस रहा है। उस परमेश्वर की बात कह रहा है, बाणी नूं गा रहा है, बाणी बयान कर रहा है, बाणी दस रहा है। जिहड़ी परमेश्वर की बाणी है, धुर तो आई हुई अकाल पुरख की जिहड़ी बाणी है। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, जिहड़ियां चिंतावां नूं मुक्त करदी है सानूं, इहो जी ये बाणी है। सब तो वड्डा संत गुरु है, सब तो वड्डा महापुरख गुरु है, जो बोले हर हर बाणी। कहते जो उस हरि की बाणी गा के सुनाउंदा है, दसदा है। तो पातशाह जी अगे रहमत कर रहे ने। जो जो कहे सुने सो मुक्ता, हम तिस कै सद कुर्बानी। जो जो कहे सुने सो मुक्ता, हम तिस कै सद कुर्बानी। कहते जिहड़ा भी इस मालक वाहिगुरू की बाणी जिहड़ी धुर तो आई हुई सच बिल्कुल अटल सच्चाई, ये जिहड़ी बाणी गाएगा, जो जो कहे जो गाएगा, कह रहा है गा रहा है, सुने जिहड़ा सुनेगा ध्यान ला के, सो मुक्ता। पातशाह जी कहते वो जीवन मुक्त हो जाएगा। हम तिस कै सद कुर्बानी। तो पातशाह जी कहते जिहड़ा फिर इदां प्यार दे विच बाणी नूं गाएगा, जां प्यार विच जिहड़ा बाणी सुनन वाला है, हम तिस कै सद कुर्बानी। धन गुरु रामदास महाराज जी कहते मैं इहदे तो कुर्बान जाना है। देखो किन्ना सतगुर मान दे रहा। गुरु रामदास महाराज कहते मैं उहदे तो कुर्बान जावां जिहड़ा प्यार दे नाल बाणी नूं गावे ते प्यार नाल इह सतगुरां दी बाणी नूं सुने। अगे पातशाह जी रहमत कर रहे ने। हर के संत सुनो जस कानी। इसे लिए पातशाह जी कहते ओ रब दे प्यारिओ, उस हरि दी बाणी नूं कन्नां नाल सुनिया करो, ध्यान ला के सुनना चाहिदा। हर हर कथा सुनो एक निमख पल, सब किल विख पाप लै जानी। ते कहते हरि दी कथा एक निमख भी किसी ने सुन लई, एक निमख का भाव ये जिन्ना अपना अख झमकन नूं समा लगता है, इन्ना क समा, इन्ना क भी समा जे किसी का ध्यान जुड़ गया, परमेश्वर की किसी ने बात सुन लई। क्योंकि सारा दिन देखो इदां ही लंघ जाता, गल्लां सुनते हैं सुनाउंदे हैं, लंघ जाता कि नहीं लंघ जाता, इदां ही लंघ जाता। कहते जे तू ही एक मालक वाहिगुरू की एक ये निमख जिन्ने भी गल सुन लवें, सतगुरां दे बचनां नूं सुन लवें, तो पातशाह जी रहमत कर रहे ने। धन गुरु रामदास महाराज हर 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 कथा सुनो एक निमख पल, सब किल विख पाप लै जाने। गल्लां जिन्नियां मर्जी करी जाओ, पाप नहीं उतरने। हो सकता पाप होर चढ़ जाण, किसी की निंदिया हो जाए, कुछ हो जाए, पर पाप नहीं लैने। पाप सिर होर चढ़ सकते हैं, लैने नहीं। पर कहते जे सतगुरां दा एक निमख मात्र भी तू जाप कर लिया, एक निमख वास्ते भी सतगुरां दी कथा नूं सुन लिया, वो परमेश्वर दे नाल ध्यान जोड़ लिया, सब किल विख पाप लै जानी। कहते सारे जिहड़े तेरे किल विख है, पाप है, वो सारे उतर जाण। एक निमख पल भी जे बंदे दा ध्यान जुड़ जाए, क्योंकि गल ही ध्यान जुड़न दी है। इसलिए पातशाह जी रहमत अगे कर रहे ने। ऐसा संत साध जिन पाया, ते वड पुरख वडानी। तो पातशाह जी रहमत कर रहे हैं। धन गुरु रामदास महाराज कहते जिन्होंने इहो जिहा संत मिल गया, भाव के इहो जिहा गुरु मिल गया, ते वड पुरख वडानी। कहते वो वड्डियां भागां वाले महान पुरख है। वो एक हुंदा पुरख, एक दूसरा हुंदा महापुरख। महापुरख कदों कहा जाता है तो वह भी पुरख है, पर महापुरख कदों आप उन्होंने कहा, जदों उन्होंने सतगुरां तो ज्ञान ले लिया,
ਗਿਆਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਸੰਤ ਸਾਧ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਵਡਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਹਰ ਲੋਚ ਲੋਚਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਧੂਰ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਹਰ ਲੋਚ ਲੋਚਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਲੋਚ ਲੋਚਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਮਤ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਧੂੜੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ, ਲਓ ਜੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ। ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਨ ਜਪਿਓ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਪਿਓ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਸਭ ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਭੁਖਾਨੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਭੁਖਾਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਐ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਗਈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ, ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾ, ਬਸ ਜੀ ਰੱਜ ਗਏ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਮ ਪੀਤਾ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦੇ ਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜਪ ਲਈ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਭੁਖਾਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡ ਉੱਚੇ, ਤਿਨ ਹਰ ਜਪਿਓ ਜਪਾਨੀ। ਲੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਕੌਣ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਨ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਵੱਡ ਉੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਤਿਨ ਹਰ ਜਪਿਓ ਜਪਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਨ ਹਰ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਹਰ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀਏ ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਹਰ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਣੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੇਮ 'ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਵੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਮਿਲਣੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰੇ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, 10 ਗੁਣਾ ਫਲ ਹੋ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਲਓ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ 1% ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 10% ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ 1%, ਉਹ 10% ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਝੂਠ 1 ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, 10% ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਟਣਾ ਹੀ ਆ। ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟੇਗਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇੜ ਬਣੂ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਫੁੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ,
ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਖੇਤ ਹੈ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਉੱਗ ਕੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ